A very good morning, class 10. Now, till this page, myopia, hypermetropia, presbyopia, we have discussed in the previous class of physics. Now, let us start from page number 191. Now, this is an article regarding eye donation. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he, or make it day or night? Written by C. Cyber. Now, do you know that our eyes can live even after our death? হয়তো কেউ জানিস আমরা মরে গেলেও আমাদের মৃত্যুর পর কিন্তু চোখটা বেঁচে থাকতে পারে কি করে by donating our eyes after we die we can light the life of a blind person আমাদের চোখটা দান করলে কোন অন্ধ মানুষের চোখে আমরা আলো ফিরিয়ে দিতে পারি about 35 million people in the developing world are blind and most of them can be cured ঠিক করা যেতে পারে বেশিরভাগই about 4.5 million people with corneal blindness can be cured through corneal transplantation of donated eyes corneal মানে কর্নিয়াতে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় কোথা থেকে যারা আই ডোনেট করে সেখানে তাদের চোখ থেকে out of these 4.5 million 60% are children below the age of 12 তাই না কত দুঃখের কথা তাই এই যে 4.5 মিলিয়ন তার মধ্যে 60% হচ্ছে 12 বছর থেকে ছোট বাচ্চারা So if we have got the gift of vision, why not pass it on to somebody who does not have it? What do we have to keep in mind when eyes have to be donated? তা যখন চোখ ডোনেট করব কি মাথায় রাখতে হবে সবাই কি চোখ ডোনেট করতে পারে না এক নম্বর হচ্ছে আই ডোনার্স ক্যান বিলং টু এনি গ্রুপ অর সেক্স so sex and age group কোনো মানে নয় people who use spectacles or those operated for cataract can still donate the eyes আমার চশমা আছে কিন্তু আমিও ডোনেট করতে পারি যাতে ক্যাটারাক্ট অপারেশন যে তারও করতে পারি people who are diabetic have hypertension asthma patients and those without communicable diseases can also donate eyes eyes must be removed within 4 to 6 hours after death মৃত্যু 4 থেকে 6 ঘন্টার মধ্যে চোখটা বার করে নিতে হবে inform the nearest eye bank immediately the eye bank team will remove the eyes at the home of the deceased or at a hospital তো যে মারা গেছে তার বাড়ি থেকে বার করে নেবে অথবা হসপিটাল থেকে বার করে নেবে eye removal takes only 10 to 15 minutes খুব অল্প সময় হয়ে যায় it is a simple process and does not lead to any disfigurement তো খুবই সহজ প্রসেস কোনো ডিসফিগারমেন্ট মানে পুরো মুখ চোখ কেটে কুটে দিল এই হলো এভাবে কিছু হয় না Persons who were infected with or died because of AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute leukemia, tetanus, cholera, meningitis or encephalitis cannot donate eyes. তো এই সমস্ত ব্যক্তিরা কিন্তু চোখ ডোনেট করতে পারবে না বাকি কিন্তু যা আমরা পড়লাম ওরা করতে পারে An eye bank collects, evaluates and distributes the donated eyes. The eye bank কি করে কালেক্ট করে চেক করে পরীক্ষা করে তারপর ডিস্ট্রিবিউট করে All eyes donated are evaluated using strict medical standards খুব স্ট্রিক্ট মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডস মানে যে রুলস রেগুলেশন যেগুলো নর্মস আছে সেগুলো দেখে মেনটেন করে Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education তো যারা আনসুটেবল হয় যে চোখগুলো রিসার্চ আর এডুকেশন পারপাসে ইউজ করা হয় যারা ডক্টরস ট্রেনিং নেয় তাদের জন্য The identities of both the donor and the recipient may remain confidential তা কে দিয়েছে কাকে লাগানো হয়েছে দুটি কনফিডেন্সিয়াল রাখানো হয় One pair of eyes gives vision up to 4 corneal blind people তার কি বলছে এক জোড়া চোখ চারটে ব্লাইন্ড পিপল যারা কর্নিয়াল ডিফেক্ট থেকে সাফার করছে তাদেরকে ঠিক করতে পারে কেন কর্নিয়ারে ট্রান্সপ্লান্ট হয় পুরোপুরি হয় না পাট করে নেক্সট টপিক refraction of light through a prism I hope you have seen a prism physics lab এ অবশ্যই থাকে বেশিরভাগ স্কুলে করানো হয় অ্যাক্টিভিটিটা এটা আমরা পরে দেখব Now you have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab এটা আমরা পড়েছি কিন্তু এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার গ্লাস স্ল্যাব থেকে কিভাবে রিফ্লেকশনটা হয় রে ডায়াগ্রাম ছিল একটা অ্যাক্টিভিটি
For parallel refracting surfaces, as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. তো এটা তো যেহেতু একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার স্ল্যাব, তাহলে ওখানে কি হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিং সারফেসগুলো প্যারালাল আছে, তাই না, উপর নিচে প্যারালাল, তখন কি হয়, emergent ray is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally, কিন্তু একটু আমরা দেখেছি পরে ডিসপ্লেস হয়ে যায়. Now, how would light get refracted through a transparent prism? এবার এটা আমরা দেখব কি প্রিজম থেকে কিভাবে রিফ্র্যাকশনটা হয়. Consider a triangular glass prism. It has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. দুটো triangular bases থাকে আর তিনটে rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its two lateral surfaces is called the angle of prism. Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular prism. তো এই যে আমরা দেখছি অ্যাকচুয়ালি এটা একটা সাইড দেখছি, সামনের দিকটা, এই দিকটা আছে পিছন দিকটা, আমি একটু দেখাবো তোদেরকে. নাও হিয়ার উই ক্যান সি ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম. আমরা যেটা বইয়ে দেখছি এই সামনে ফিগারটা দেখছি, তা দুটো ট্রায়াঙ্গুলার বেস থাকে, সামনেরটা পিছনটা ট্রায়াঙ্গুলার বেস, আর তিনটে রেক্ট্যাঙ্গুলার সাইড লেটারাল সারফেস, এই যে এই সাইডটা, তার সাইডটা আর নিচের দিকটা, তাই তো, চারিদিকে যেটা. আর এই যে অ্যাঙ্গেলটা এদের বলছে এই কি অ্যাঙ্গেল বলা হলো, দিস ইজ নোন অ্যাজ কি অ্যাঙ্গেল অফ দ্য প্রিজম. ঠিক. নাও activity 11.1, fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. যেভাবে আমরা ওই স্ল্যাব ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস স্ল্যাবটা করেছিলাম, কাগজের শীটের উপরে ড্রয়িং পিন কিছু লাগাতে বলছে. প্লেস এ গ্লাস পিনস অন ইট ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইট রেস্ট অন এ ট্রায়াঙ্গুলার বেস. তো এইভাবে মানে ট্রায়াঙ্গুলার বেসটা নিচের দিকে থাকবে, মানে এইভাবে যেভাবে দেখছি আমরা এইভাবে থাকবে, মানে এটা খাড়া থাকবে ওপরে লম্বা দাঁড়িয়ে, ঠিক আছে. নাও উই ক্যান সি হিয়ার একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম, কিন্তু ওপর দিকে ট্রায়াঙ্গুলার বেসটা নিচের দিকে আছে, রেক্ট্যাঙ্গুলার বেসগুলো সাইড দিকে আছে, লম্বা করে খাড়া করা হয়েছে, তাই তো. ইউ ক্যান সি দ্য হোয়াইট শিট অফ পেপার, সাইডে সাইডে পিন লাগানো হয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছিস না তোরা, সাইডে পিন লাগানো হয়েছে, রাইট. এইভাবে করা হয়. You can watch this video on YouTube also. Clear? So like that, ওইভাবে কিন্তু প্রিজমটা রেখে দিয়ে ফার্দার প্রসেসটা আমরা করব. Place এটা হলো draw a straight line PE inclined to 1 on the refracting surfaces, say AB of the prism. তাহলে হচ্ছে AB একদিকে, এটা আমরা আউটলাইন একটা ড্র করে নেবো যেভাবে দেখছিলাম আমরা ভিডিওতে. AB এদিকে একটা কি লাইন ড্র করবো আমরা, PE. PE দেখতে পাচ্ছি আমরা, this PE line. Now fix two pins say at points P and Q on the line PE as shown in figure 11.4. দুটো পিন এই যে P Q তে আমরা রাখবো আর E তেও তিন জায়গায়. Now look for the images of the pins fixed at P and Q through other face AC. এবার AC এই দিক দিয়ে আমরা এই পিনগুলো দেখব, ঠিক আছে. এই PQ তে যে পিনগুলো ফিক্স করেছি সেটা আমরা এই সাইড দিয়ে দেখব, AC এই সাইড দিয়ে দেখব. Now fix two more pins at point RS such that the pins at R and S and the images of pins at P and Q lie on the same straight line. তো এখানে RSটা এমনভাবে আমরা রেখেছি এদিক দিয়ে যেমন দেখব, যখন দেখছি স্ট্রেট সোজা দেখা যাচ্ছে P and Q পিছনে, ওই লাইনই কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু লাইনটা বেঁকা, কিন্তু আমরা যখন দেখব প্রিজম সাইড থেকে তখন কিন্তু এটা স্ট্রেটই মনে হবে. তা RS তার মানে কি আমরা যখন দেখছি RS আর এই পুরো টোটাল যে ব্লু লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন আমরা দেখতে পারবো. ক্লিয়ার? Now fix two more pins at point RS such that the pins R and S and the images of the pins PQ lie on the same straight line. হলো. Now remove the pins and the glass prism. এবার গ্লাস প্রিজমটা সরিয়ে নিতে বলছে. The line PE
দ্য লাইন PE মিটস দ্য বাউন্ডারি অফ দ্য প্রিজম অ্যাট পয়েন্ট E, এই যে ইতে মিট করছে আর এটা মিট করছে FA, তাই তো? জয়েন EF, এটা জয়েন করে দিতে বলছে। ড্র পারপেন্ডিকুলার্স টু দ্য রিফ্র্যাক্টিং সারফেসেস AB অ্যান্ড AC। AB, এই যে AB এর পারপেন্ডিকুলার হলো NN ড্যাশ আর AC পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর হলো MM ড্যাশ। ক্লিয়ার? মার্ক দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যাঙ্গেল I আর রিফ্র্যাকশন হচ্ছে অ্যাঙ্গেল R। তো অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই যে I, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল R, বোথ সাইডস। ক্লিয়ার? আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইমার্জেন্স অ্যাঙ্গেল E, এই যে অ্যাঙ্গেল অফ ইমার্জেন্স মানে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, দিস অ্যাঙ্গেল অফ ইমার্জেন্স। ঠিক আছে, নিচে এগুলো দেওয়া আছে কোনটা কি মানে হচ্ছে, সো খুব একটা কঠিন নয় কিন্তু। না হেয়ার PE ইজ দ্য ইনসিডেন্ট রে, PE হচ্ছে ইনসিডেন্ট রে, দেখতে পাচ্ছি অ্যারো এইদিকে যাচ্ছে। EF ইজ দ্য রিফ্র্যাক্টেড রে, EFটা যখন বেঁকে যাচ্ছে এটা ইনসাইড দ্য গ্লাস, ইনসাইড দ্য প্রিজম, এটা রিফ্র্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য রিফ্র্যাক্টেড রে অ্যান্ড FS ইজ দ্য ইমার্জেন্ট রে, মানে যেটা ইমার্জ মানে বেরোচ্ছে FSটা। ঠিক আছে, তিনটে জিনিস। ইউ মে নোট দ্যাট দ্য রে অফ লাইট ইজ এন্টারিং ফ্রম এয়ার টু গ্লাস অ্যাট দ্য ফার্স্ট সারফেস। তা আমরা কি প্রথম সারফেস AB তে কিন্তু এটা হাওয়া থেকে যাচ্ছে, তাই তো, থ্রু দ্য এয়ার। দ্য লাইট রে অন রিফ্র্যাকশন হ্যাজ বেন্ট টুয়ার্ডস দ্য নর্মাল, তো এটা যখন বেন্ট হয়েছে এটা নর্মাল স্ট্রেট। At the second surface AC, the light ray has entered from glass to air, the glass থেকে এয়ারে এসছে, hence it has bent away from the normal, তাহলে নর্মাল থেকে বেন্ট হয়ে গেছে। Compare the angle of incidence and the angle of refraction and each refracting surface of the prism. Is this similar to the kind of bending that occurs in a glass slab? The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. তা কোন দিকে বেন্ট হচ্ছে? যেই দিকে ইনসিডেন্ট রেটা পড়ছে, দেখতে পাচ্ছি আমরা ওই সাইড দিকে কিন্তু বেন্ট হচ্ছে। দিস অ্যাঙ্গেল ইজ কল্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন, তাই অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন এটা মার্ক করে রাখবে। সো দিস ইজ অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন, ইন দিস কেস অ্যাঙ্গেল ডি ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন। অ্যাঙ্গেল ডি দেখতে পাচ্ছি এটা স্ট্রেট আর কতটা বেঁকে যাচ্ছে এই দিক দিয়ে। ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেল ডিটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন, মানে কতটা অ্যাঙ্গেল বেঁকেছে। এই যে অ্যাঙ্গেলটা বেঁকে গেছে বাইরের দিকে যেটা ইমার্জেন্ট রে, সেই অ্যাঙ্গেল থেকে স্ট্রেট লাইন টু দ্য ইনসিডেন্ট রে, যেটা ইনসিডেন্ট যেটা ঢুকছে আমাদের PEটা, ইনসিডেন্ট রেটা ঢুকছে, সেটাই অ্যাকচুয়ালি কতটা বেন্ড হয়েছে। সো অ্যাঙ্গেল ডি ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন। না ডিসপারশন অফ হোয়াইট লাইট বাই এ গ্লাস প্রিজম, এটা আমরা আগেও পড়েছি। That white light is a band of 7 colors actually. You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? Now before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. কেন আমরা জানি প্রিজম থেকে রিফ্র্যাক্ট হয়। The inclined refracting surfaces of a glass prism show exciting phenomenon. কোন এক্সাইটিং ফিনোমেনন? ওই যে একটা লাইটকে আলাদা আলাদা ভাগ করে দিচ্ছে। লেট আস ফাইন্ড ইট থ্রু আর অ্যাক্টিভিটি। নাও টেক আ থিক শিট অফ কার্ডবোর্ড অ্যান্ড মেক এ স্মল হোল অর ন্যারো স্লিট ইন ইটস মিডল। এটাকে ছোট্ট একটা কাট বা ছোট একটা হোল করে দিতে বলছে। অ্যালাউ সানলাইট টু ফল অন দ্য ন্যারো স্লিট, দিস গিভস আ ন্যারো বিম অফ হোয়াইট লাইট। তা ওই যে ছোট্ট গ্যাপটা আছে ওখান থেকে লাইট আসতে দিতে বলছে, হোয়াইট লাইট। Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of the faces as shown. তো এই হোয়াইট লাইটটা আসছে হোল থেকে, এটা কিন্তু প্রিজমে পড়ছে। Turn the prism slowly until the light that comes out appears on a nearby screen. যতক্ষণ না একটা স্ক্রিন পাশে একটা কার্ডবোর্ড বা কিছু রাখবে, লাইটটা ফল করছে। Now what do you observe? You'll find a beautiful band of colors. Why does this happen? কেন হয় এটা আমরা দেখব। The prism has probably split the incident white light into a band of colors. The white light ke split, break kore diche, band of colors, different colors. Note the colors that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of the colors? আমরা দেখতে পাচ্ছি রেড আছে একদম টপে আর ভায়োলেট আছে নিচের দিকে। The various colors seen are violet, indigo, vibgyor যেটা বলি আমরা, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. তার অ্যাক্রোনিম হচ্ছে vibgyor. The band of colors components of a
light beam is called a spectrum. So what is spectrum? So band of the colored components of a light beam is known as spectrum. You might not be able to see all the colors separately. সব দেখা সম্ভব হয় না, যেটা বেশি সেটাই আমরা দেখতে পারবো, লালটা ব্লুটা দেখতে পাই আমরা। Yet something makes each color distinct from each other. The splitting of light into its component colors is called dispersion. So what is dispersion? This splitting of white light into its component colors, মানে যেটাতে composed আছে, that is known as dispersion. Alright, I will keep it till here. From next paragraph, we will continue in the next class. Watch this video carefully. Thank you very much.